So last class we have completed material and labor variances up to illustration number 12. CMA group 1 costing இதோட ஓவர் ஆயிடுது. Variable overhead variances, fixed, variable as well as sales variances, sales margin variances. இதெல்லாம் வந்து CA group 2 லையும் CMA group 2 லையும் உண்டு. So it's a common topic for the CA group 2 as well as CMA. CMA group 1க்கு தேவையில்லை. Now we'll start with the variable overhead variances. Variable overhead variances. இப்ப labor varianceக்கு என்ன ஃபார்முலா போட்டிருப்போம்? labor cost variance is equal to standard cost minus actual cost. அதாவது standard hours into standard rate minus actual hours into actual rate. Labor rate variance வரும்போது standard rate minus actual rate into actual hours. Labor efficiency variance standard hours minus actual hours into standard rate. இது அப்படியே நம்ம variable overhead variancesக்கு நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கலாம். There will not be any complications. In case of labor cost variance, equivalent variances in case of variable overhead variance வந்து variable overhead variance னு போட்டுக்கலாம். Rate variance வரும்போது variable overhead expenses variance. efficiency-வே வச்சுக்கலாம். variable overhead efficiency variance. அப்ப இதுக்கான ஃபார்முலா என்னவா இருக்கும்? சேம். ஓகே. variable overhead variance or variable overhead cost variance னு ஃபுல்லாவே சொல்லலாம். simply variable overhead variance or variable overhead cost variance. Formula standard variable overhead minus actual variable overhead அல்லது இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். standard hours into standard variable overhead per hour minus actual hour into actual variable overhead per hour. Expenses variance வரும்போது இதே ஃபார்முலா தான். standard rate மாதிரி standard variable overhead per hour minus actual variable overhead per hour, okay, into actual hours. Efficiency variance வரும்போது standard hours minus actual hours into standard variable overhead per hour. இல்லையா? Comparison is possible only when the actual and standard outputs are same. Output in units இங்க கொடுத்திருக்கிறேன். Output in units not matching. அப்ப ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது. So அப்ப 25,000க்குரிய பட்ஜெட் போட்டிருக்கிறேன். ஆக்சுவலி 20,000னா 20,000க்கு எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சாகணும். அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் ஃபார் ஆக்சுவல் அவுட்புட். அவுட்புட் சேமா இருந்தா கம்பேரிசன் மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கும். 25,000க்கு 2.5 lakhs ன்னு சொன்னால் 20,000க்கு எவ்வளவு இருக்கணும்? Do the cross multiplication. So 20 into 2.5 lakhs divided by 25,000. 2.5 lakhs divided by 25,000. Divided by 25,000. 2 lakhs. Clear? அதே மாதிரி ஆர்ஸும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 25க்கு 1,25,000 ன்னு சொன்னால் 20க்கு எவ்வளவு இருக்கணும்? Should be 1 lakh. ரைட். இப்போ இந்த டேட்டாவை ஃபீட் பண்ணுங்க. ஸ்டாண்டர்ட் வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இருக்கு? இதுதான் வேரியபிள் ஓவர்ஹெட். ஸ்டாண்டர்ட் 2 லட்சம் ரூபாய். ஆக்சுவல் எவ்வளோ இருக்கு? 260. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 60,000 rupees you spend more adverse. Variable overhead
expenses variance வரும்போது standard variable overhead per hour 2 லட்சம் ரூபாய். அப்ப variable overhead per hour கண்டுபிடிக்கலாம். இது total variable overhead, இது working hours இருக்கு. If you divide the total variable overheads by working hours, you will get the variable overhead. 1 lakh 2 lakhs 50 divided by 125 போட்டீங்கன்னா 2 rupees. 2 lakhs by 1 lakh போட்டாலும் 2 rupees வரும். ரெண்டு சேம் தான். ஒன்று ஸ்டாண்டர்ட்ல போடலாம், இல்லைனா given information போடலாம். ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் will be same தானே. ஆக்சுவல் வரும்போது 260 divided by 1 lakh 10 போட்டீங்கன்னா 26 bar 11 is the answer. Okay, fractional வரும். So this is standard variable overhead. This is actual variable overhead per hour. அப்ப standard variable overhead per hour being 2 minus actual variable overhead per hour being 26 bar 11 into standard hours, actual hours being 1,10,000. Hope the value being 40,000 நினைக்கிறேன். Am I right? 40 வருதா? எவ்வளவு வருது? 11,000. 1,10,000. Okay. எவ்வளவு வருது? கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணு. ஸ்பீடப் பண்ணுங்க. சி கால்குலேட்டர்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபிராக்ஷன்ஸ் ரவுண்டா பண்ணாம யூஸ் பண்ண தெரியணும். அப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வரும். இங்க பாருங்க 26 மைனஸ் டிவைடட் பை 11. ஓகே, ஒரு 0.36 அதிகமா இருக்கு. ஸோ அதில் 2 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த நம்பர் யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை வித் 1,10,000 rupees. So the value being 40,000. இப்படி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாக்டா வரும். கால்குலேட்டர்ல நம்பர் இருக்கட்டும். ஓகே, ஏன்னா நமக்கு வந்து ரேட் வேரியன்ஸும் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸும் சேர்த்த காஸ்ட் வேரியன்ஸுக்கு நமக்கு தெரியும், தப்பு பண்ணக்கூடாது. அப்போ இது போடும்போதே நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டா இதான் ஆன்சர் நமக்கு சொல்ல முடியும். அதே சமயத்தில் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் வரும்போது 20,000 அட்வர்ட்ஸ் இருக்கணும். am I right? இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா இந்த நம்பர் வரணும். isn't it? ஸோ அப்போ இது 20,000 அட்வர்ட்ஸ் வந்துருச்சு. இதான் இதுக்கான ஃபார்முலா என்னது? ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ஹார்ஸ். ஸ்டாண்டர்ட்னா எது எடுத்துக்கணும்? ஆக்சுவல் அவுட்புட்டுக்கு என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ரெக்யர்மெண்ட்டோ அதை எடுத்துக்கணும். அப்போ எது எடுத்துக்கணும்? 1 lakh எடுத்துக்கணும். ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கு? 1,10,000. ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் பர் ஹவர் வந்து 2. அப்போ 0.1 lakhs excess into 2, 20,000 rupees. 20,000 adverts will get the answer here. Is that clear? Variable overhead variance அவ்வளோ. So you no need to worry about studying the variable overhead separately. It's only a replication of standard cost. Material variances எல்லாம் இருக்குல்ல, அதோட வேரியேஷன்ஸ் தான். Clear? Fixed overhead variance. Fixed overhead variance வரும்போது question number 14. SV Limited has furnished you the following data: budgeted, actual. Budget, actual. Okay, இல்லை நான் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன். Budgeted and actual. And budgeted fixed overhead rate 1 rupee per hour. Okay, fixed overhead per hour. Budgetல வரும்போது 1. The actual hours worked weight 31,500. Actual hours or hours taken 31,500. Clear? As usual, நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? Output should be verified. So here the production in units for budget and actual is not matching. Now I have to calculate what is the cost for actual output on 22,000. Clear? 20,000 இந்த டேட்டா, 20,000 இந்த டேட்டா, அதே 22 இருந்தா ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் எவ்வளவு இருக்கணும்? 30க்கு பதிலா எவ்வளவு இருக்கணும்?
33,000 இருக்கும். கிளியர்? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதை தான் நான் வந்து என்னன்னு சொல்றேன்னா ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்றேன். ஸ்டாண்டர்ட் என்ன அர்த்தம்? பட்ஜெட்டட் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் ஃபார் த ஆக்சுவல் அவுட்புட். இங்க வந்து பட்ஜெட்டட் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் கொடுத்துருக்காங்க, அவங்க எதிர்பார்க்குற அவுட்புட்டுக்கு. எனக்கு வந்து ஆக்சுவல் அவுட்புட்டுக்கு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த சம்ல பொறுத்த வரைக்கும் பட்ஜெட், ஆக்சுவல், ஸ்டாண்டர்ட். பட்ஜெட், ஆக்சுவல், ஸ்டாண்டர்ட். Budgeted fixed overhead, actual fixed overhead, standard fixed overhead. Okay. சொல்லுங்க, fixed overhead variance என்னது? ஆக்சுவலுக்கும் ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் fixed overhead variance. இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து fixed overhead variance. Fixed overhead variance. இந்த பட்ஜெட்டுக்கும் ஆக்சுவலுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல, அது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியன்ஸ். இது வரைக்கும் நீங்க எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியன்ஸ் வேரியபிள் ஓவர்ஹெட்டுக்குலாம் பார்த்தீங்களா, அது இங்கே வராது, இங்கே மட்டும் வித்தியாசமாக வரும். ஓகே, வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு 10 ரூபாய். 1000 யூனிட் பண்ணீங்கன்னா என்ன காஸ்ட் வரும்? 1000 × 10 10,000. 1200 பண்ணா 1200 × 10 12,000. That will be the answer. 10,000 and 12,000 will be the answer. Is that clear? 1000 யூனிட்டுக்கு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் 10,000 ரூபாய். அப்போ 12,000 யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ? கவனி, 2 பேரும் கவனிங்க. லெக்சர் முக்கியம்பா. நோட்ஸ் இருக்கிறது அப்புறமேட்டு பார்த்துக்கலாம். சொல்லுங்க, நான் கேட்டது நீங்கள் கவனிக்கவே இல்லை. அதானே முக்கியம். நான் பேசுறது கவனிக்க தானே வந்துருக்கிறீங்க. நோட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதாவது நோட்ஸை கையிலேயே கொடுத்துட்டேனே, இருந்தாலும் நீங்கள் கிறுக்கிற மாதிரி நான் கிறுக்கணும் சார் என் நோட்டில் அப்படின்றீங்க. அப்படியே ஈடிச்சு காப்பி அடிச்சா தான் நமக்கு வரும் இல்லையா? ஓகே, கவனிங்க. நான் ஒரு கஷ்டப்பட்டு விளக்கம் கொடுத்தேன், மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. சொல்லுங்கள், இப்போ என்ன கேள்வி கேட்டேன்? அதான் சொன்னேன், அதை போய் பார்த்து உட்காந்துருக்கிறீங்க. இன்னைக்கு வேற கும்பல் கம்மியாக இருக்கிறீங்க, நான் ஈஸியாக எல்லாத்தையும் பார்க்குறேன். இது நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி சொன்னீங்கன்னா வரமாட்டோம் சார் நாங்கள். சொல்லுங்க, ஆன்லைனில் இருக்கிறவங்க புரியுதா இல்லையா? 1000 யூனிட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் 10,000 ரூபாய். 1200 யூனிட்ஸ் பண்ணால் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் எவ்வளோ இருக்கும்? அதே 10,000 தானே இருக்கணும். அதான் மாறாது. அவுட்புட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி we are not able to link the fixed overhead with respect to the output change. இப்போ ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் 30,000 சொன்னேன் பட்ஜெட்ல, ஆக்சுவல் 31,000 ரூபாய். அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், 30,000 ரூபாய் பதிலாக 31,000 ரூபாய் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் ஆயிருக்கே அப்படின்னு கேட்டா அவன் என்ன சொல்றான்? சார் 20,000க்கு பதிலாக 22,000 யூனிட் பண்ணியிருக்கோம்ல சார், ஜாஸ்தி தானே சார் ஆகும்னு சொன்னா ஒத்துக்க முடியுமா? ஓகே, இல்லை ஹாஸ்டல் தானே, எவ்வளோ ரெண்ட் கொடுக்குறீங்க? 4,000. ஓகே, அடுத்த மாதம் இந்த செப்டம்பரில் 4,000 ரூபாய் கொடுக்குறீங்க. 6,000 வச்சுக்கலாம், கால்குலேஷன் ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ வாடகை? 200 ரூபாய். ஆகஸ்ட் வந்தோடனே ஒரு நாள் எக்ஸஸாக இருக்குது, 200 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுங்கன்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? தருவீங்களா? அப்போ மாத கணக்கு தானே. பிப்ரவரி 28 தான் இருந்தாலும் நீங்கள் எவ்வளோ கொடுத்தாகணும்? ஃபுல்லாக தான் கொடுத்தாகணும். சார் ஓகே. அதே சமயத்தில் 10 நாள் லீவ் எடுத்துட்டீங்க, வரவே இல்லை சார், டிஸ்கவுண்ட் கொடுங்கன்னு கேட்டால் கொடுப்பாங்களா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ தட்ஸ் அ இஷ்யூ. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்டாக யோசிப்பாங்க. நான் முன்னாடி ஹாஸ்டல் ரூம் மட்டும் வாடகை கொடுத்துருந்தேன். 1,500 rupees, 1,200 rupees தான் வாடகை, அவ்வளோதான். 1,200 rupees தான். ஓகே, 10 நாள் வரல சார், அப்போ நான் வந்து 1,200 ரூபாய் பதில் 800 ரூபா கொடுத்தா போதுங்களே அப்படின்னா, அப்போ அந்த 10 நாள் இந்த சாவி எங்கடா வச்சிருந்தேன் அப்படின்னு அதை பூட்டி எடுத்துட்டு போயிட்டேன். அப்போ நீ யூஸ் பண்ண மாதிரி தானே அர்த்தம். இஸ் தட் ஓகே? ஸோ காஸ்ட் கட்டிங் எப்படிலாம் யோசிக்கிறோம். ஸோ இங்கே வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த அவுட்புட். என்ன நான் எதிர்பார்த்தேன், என்ன நடந்திருக்கு, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் டேட்டா எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியன்ஸ். ஓகே, ஆனால் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் சொன்னால்
அந்த ஆக்சுவல் அவுட்புட்டுக்கு என்ன நடந்திருக்குமோ அதை கால்குலேட் பண்ணி கம்பேர் பண்ணால் அது காஸ்ட் வேரியன்ஸ். யூஸ்வலாக மற்றதெல்லாம் அதான் பார்த்தோம். காஸ்ட் வேரியன்ஸ் மற்ற எல்லா கால்குலேஷன்ஸ் மாதிரி தான் வரும். மெட்டீரியல் வேரியன்ஸோ லேபர் வேரியன்ஸோ எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும். ஆனால் இங்கே எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியன்ஸ் மட்டும் புதுசு. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க டேரக்டா? பட்ஜெட் என்ன, ஆக்சுவல் என்ன, ஆக்சுவல் அவுட்புட்டுக்கு கண்டுபிடிச்சி டிஃபரன்ஸ் பார்க்கணுமா? அப்படி பார்க்கக்கூடாது இதில். ஏன்னா அவுட்புட்டோட லிங்க் பண்ண முடியாது. சரி, 30,000 பட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ்ட் ரேட் எவ்வளோ இருக்கு? 33,000 இருக்கு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? 30,000 ரூபாய்க்கு அந்த ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ஜாய் பண்றீங்க. ஆனா அவுட்புட்டுக்குரிய உண்மையான காஸ்ட் எவ்வளோ? 33,000. அப்படின்னு அர்த்தம் 33,000க்குரிய வேலையை நீங்க என்ஜாய் பண்ணி இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ யூ என்ஜாய்ட் 30. அப்ப இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து வால்யூம் வேரியன்ஸ். இது வந்து என்னது? ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் வால்யூம் வேரியன்ஸ். கிளியர்? அதாவது ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் படிக்கிறீங்க. ஓகே, திடீர்னு ஒரு 10 மணி நேரம் படிக்கிறீங்க. என்ன நடக்கும்? ரிசல்ட் சீக்கிரம் வரும் இல்லையா? இதுக்காக நீங்க வாடகை ஜாஸ்தி கொடுக்க போறீங்களா? யூ ஆர் ஸ்டேயிங் த சேம் ரூம். அப்ப நீங்க 8 நாளைக்கு பதில் 10 நாள் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா அந்த 2 மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணது உங்களுக்கு கெயின் தானே. ஸோ அதுதான் வால்யூம் வேரியன்ஸ். அப்ப என்ன சொல்றாங்க? 20,000க்குரிய ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட்ல நீங்க 22,000 வேலையை பண்ணியிருக்கிறீங்க. வால்யூம் அதிகமே இருக்கு. 20க்கு பதிலாக 22, 2,000 வால்யூம் அதிகமே இருக்கு. இப்போ அந்த 2,000க்குரிய வேல்யூ இருக்குல்ல ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்ல, தட் இஸ் வாட் அபவுட் யுவர் பெனிஃபிட் வால்யூம் வேரியன்ஸ். ஸோ ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு the difference between actual standard fixed overhead minus actual fixed overhead. Standard on the 33,000, actual 31,000, 2,000 rupees கம்மியா இருக்கு. favorable cost variance. Fixed overhead expenses variance நான் என்ன பட்ஜெட் போட்டேன், என்ன நடந்திருக்கு? ஓகே, என்ன பட்ஜெட் போட்டு என்ன நடந்திருக்கு? அதாவது பட்ஜெட்டட் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட்டுக்கும் ஆக்சுவல் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட்டுக்கும் உள்ள லிங்க் தான் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியன்ஸ். 30,000 ரூபாய் எதிர்பார்த்தேன் சார், ஆனால் 31,000 ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்கிறேன் வித்தவுட் ரெஃபரிங் டு த அவுட்புட். அப்போ 1,000 ரூபாய் செலவு ஜாஸ்தி பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா அது அட்வர்ஸ். ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் வால்யூம் வேரியன்ஸ். ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் வால்யூம் வேரியன்ஸ். வால்யூம் வரும்போது என்ன பட்ஜெட்டுக்கு அவுட்புட் எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு? இந்த 30,000 ரூபாய் பட்ஜெட்டுக்கு அவுட்புட் வந்து 33,000க்குரிய வேலையை பண்ணியிருக்கிறீங்க. அதாவது 20,000க்கு பதிலாக 22,000க்குரிய வேலையை பண்ணியிருக்கிறீங்க. 10% எக்ஸஸாக நடந்திருக்கு. அப்போ பட்ஜெட் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட்ல 10% உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் மாதிரி. ஓகே, ஸோ த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் budgeted fixed overhead and standard fixed overhead. So standard fixed overhead minus budgeted fixed overhead. 33,000க்குரிய வேலையை பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஆனால் உங்களுடைய ரியல் மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஸ் பர் யுவர் பட்ஜெட் இஸ் ஒன்லி 30. 20,000க்குரிய வேலையை பண்ண சொன்னால் நீங்கள் 22,000க்குரிய வேலையை பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஹாப்பி தென். உங்களை போய் வெளியூர் போயிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறோம். ஓவர் டைம் பார்க்குறீங்க. அங்கே போயிட்டு வரதுக்கு என்ன செலவோ தரேன்ட்டேன். ஒரு நாளைக்கு 2,000 ரூபாய் செலவு, ஸ்டே அண்ட் ஃபுட் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நான் 2,000 ரூபாய் கொடுக்குறேன். அந்த வேலை முடிக்கிறது 10 நாள் ஆகும். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? 7 நாளில் முடிச்சிட்டீங்க. அப்போ ஹாப்பி தானே? இல்லை 10 நாளில் 12 நாளைக்கு ஒரு வேலையை பண்ணிட்டீங்கன்னா 2 நாளைக்கு ஒரு சேவிங்ஸ் தானே? ஸோ அப்போ 20,000 நான் எதிர்பார்த்ததில் 22,000 பண்ணியிருக்கிறீங்க. அடிஷனலாக பண்ணது வால்யூம் அதிகம் பண்ணிட்டீங்க. அது ஃபேவரபிள். ஸோ தட் வேல்யூ பீங் 3,000 ஃபேவரபிள். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆட் தீஸ் டூ. ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் cost variance is equal to fixed overhead expenses variance and fixed overhead volume variance. Is that clear? Hope you will be now able to understand the first part. 2,000 favorable is equal to 1,000 adverse plus 3,000 favorable. Clear? $3,000 favorable. Next. Fixed overhead efficiency variance சொல்லுங்க. Fixed overhead efficiency variance.
efficiency variance என்னப்பா ஃபார்முலா? efficiency standard time for the actual output. அப்ப நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சுக்கலாமா? ஓகே, அதாவது ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் பர் ஹவர் வந்து ₹1. 30,000 ரூபாய் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா எத்தனை ஹவர்ஸ் நீங்க எதிர்பார்த்தீங்க? 30,000 ஹவர்ஸ் எதிர்பார்த்தீங்க. இது பட்ஜெட்டுக்கு. ஸ்டாண்டர்டுக்கு எவ்வளவு தேவைப்பட்டிருக்கணும், அதாவது அவுட்புட்டுக்கு எவ்வளவு தேவைப்பட்டிருக்கணும்? அப்ப 20,000க்கு 30,000 சொன்னால் 22,000க்கு எவ்வளவு இருக்கணும்? இல்ல 33,000 மணி நேரம்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு மணி நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாக்க 33,000. கிளியர்? So I am calculating what is a standard hours for the actual output. Efficiency variance என்னப்பா ஃபார்முலா? நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோமா இல்லையா? Standard hours minus actual hours into standard rate. Standard price மெட்டீரியல் இருக்க யூசேஜ் வேரியன்ஸ் வரும். அப்ப ரேட் பிரைஸ்னு சொல்லுவீங்க. லேபர் வரும்போது ரேட்னு சொல்லுவீங்க. இங்க வரும்போது என்ன வரணும்? ஸ்டாண்டர்ட் வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் பர் ஹவர்னு வார்த்தை யூஸ். ஸ்டாண்டர்ட் வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் பர் ஹவர். கிளியர்? கவனிங்க. அப்ப இதுல என்ன ஆன்சர் வருது? ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் வந்து 33,000. நீங்க எதிர்பார்த்த அந்த அவுட்புட்டுக்கு எவ்வளவு நேரம் நம்ம எடுத்துருக்கணும்? 33,000 எடுத்துருக்கணும். ஆனா எவ்வளவு ஹார்ஸ் கன்சியூம் பண்ணி இருக்கிறீங்க? 31,500. யூ சேவ்டு 1,500 ஹார்ஸ். பர் ஹவர் உடைய வேல்யூ என்ன? ஸ்டாண்டர்ட் வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் பர் ஹவர் ₹1. 1,500 rupees favorable. 1,500 rupees favorable. Okay. Now, கெப்பாசிட்டி வேரியன்ஸ் என்ன பண்ண போறோம்? கெப்பாசிட்டி வேரியன்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி கேலண்டர் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் கேலண்டர் வேரியன்ஸ். கேலண்டர் வேரியன்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படி சொன்னாக்க, ஒரு மாசத்துக்கு நீங்க வந்து 25 நாள் தங்குறீங்க. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் மாசம் ஒரு 27 நாள் தங்குறீங்க. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? ரெண்ட் மாற போறது இல்லை. ஆனா யூ என்ஜாய்ட் ஸ்டேயிங் 2 days அடிஷனலி. அல்லது எம்ப்ளாயிஸ்ல 25 நாள் ஒர்க் பண்றாங்க. என்டையர் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் சேம் தான். ஓவர் டைம் பார்க்குறேன், இன்னும் 2 நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணி இருக்கிறாங்க. 2 நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணா நமக்கு ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் வருமா? ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் வருமா? வராது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் எக்ஸ்டெண்டிங் த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் யூ ஆர் கன்சியூமிங் இன் தட் ஸ்டிப்புலேட்டட் பீரியட் without further expenditure, then it's called favorable variances. Okay. 15 நாள் படிக்கிறதுல 20 நாள் படிச்சீங்கன்னா ஒரு மாசத்துக்கு well and good. உங்களுடைய ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் சேம் தானே. மந்த் ஆன் மந்த் the amount what you spend for your survival will be same. ஓகே, இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். இது வந்து ப்ராக்டிகல் லைஃப்ல நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஸோ நீங்க அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்றது அதே தான். ஒரு மாசத்துக்கு 10,000 ரூபாய் செலவு பண்றீங்க. 10,000 ரூபாய் நீங்க 20 நாள் படிக்கலாம், 25 நாளும் படிக்கலாம். அப்ப if you are extending another 5 days, then what happens? Output will be higher. அது மாதிரி இங்க வந்து ஒரு மாசத்துக்கு எத்தனை நாள் நீங்க பிளான் பண்ணீங்க? 25 நாள் பிளான் பண்ணீங்க. இப்ப எத்தனை நாள் நடந்திருக்கு? 2 நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணி இருக்கிறீங்களே, அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரெண்ட் ஏதாவது தரணுமா? ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்ட் பண்ணுமா? இல்ல. அப்ப 2 நாளைக்கு ஒரு ஸ்பெண்டிங் சேவ் பண்ணி இருக்கிறீங்களே, அப்ப ஃபேவரபிள். So 2 days budgeted fixed overhead will be the favorable one here. எவ்வளவுங்க? 25 நாளைக்கு 30,000 ரூபாய். அப்ப 2 நாளைக்கு எவ்வளவு இருக்கும்? புரியுது இல்லையா? 25 டேஸ்க்கு 30,000 ரூபாய் வாடகை கொடுக்குறீங்கப்பா. ஒரு மாசத்துக்கு 30,000 ரூபாய் செலவு பண்றீங்க, 25 நாள் ஆக்குபை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இன்னொரு நாள் 2 நாள் எக்ஸ்ட்ரா நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க. வாடகை அதே தானே. அப்ப 2 நாளைக்குரியது சேவ் பண்ணி இருக்கிறீங்க. எவ்வளவு? 2,400. அதிகமான நாள் ஸ்டே பண்ணதுனால ஃபேவரபிள். இது ஆன்சர் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஆக்சுவல் டேஸ் மைனஸ் பட்ஜெட்டட் டேஸ் இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் பர் டே. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் பர் டே, டே கணக்கில். So 27 minus 25, you saved 2 days. Standard fixed overhead per day 30,000. Total fixed overhead மொத்தம் 25 நாளைக்கு. அப்போ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவோ அது 1,200. 1,200 into 2, 2,400 will be the answer. Fixed overhead calendar variance. Fixed overhead capacity variance. Capacity variance. இப்ப
உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்கிறேன், டெய்லி 10 நாள் 10 மணி நேரம் படிங்க. டெய்லி ஒரு மாதத்துக்கு 20 நாள் படித்தா நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் 25 நாள் படிச்சிருக்கிறீங்க, இன்னும் பாஸ் ஆகலை. சார் நீங்கள் என்ன சார் சொன்னீங்க, 20 நாள் படித்தா பாஸ்ன்னு சொன்னீங்க, நான் 25 நாள் படிச்சிருக்கிறேன், அப்பயும் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்படின்னா, நான் உடனே கேட்குறேன், ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் படிச்சிங்க? ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் தான் படிச்சிருக்கு. நான் ஒரு நாளைக்கு 10 மணி நேரம் கணக்கு போட்டு சொல்லியிருக்கிறேன். இப்போ 20 நாளில் 10 × 20 200 மணி நேரம் வந்திருக்கணும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க? ஓகே, 20 × 10 200 வந்திருக்கணும். நீங்கள் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க? 25 × 2 50 தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க. So if you are extending the days, then you are capable of working so many hours, right? நீங்கள் 27 நாள் அப்படின்னா 25 நாளைக்கு நீங்கள் 30,000 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க. அப்போ 27 நாள்னா எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும்? 2 நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணீங்கள, எவ்வளோ வந்திருக்கணும்? 30,000 for 25 days. அப்போ 27 டேஸுக்கு எவ்வளோ? 32,400. 32,400, am I right? ஆனால் எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க? So your capacity is to work at 32,400. 25 நாளில் நீங்கள் 30,000 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணலான்னு நான் கணக்கு பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். நீங்கள் வந்து ஹாப்பியாக சொல்கிறேன் சார், 25 சார் நான் 27 நாளே ஒர்க் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றீங்க. 27னா என் கணக்குப்படி ஒரு நாளைக்கு 1200 மணி நேரம். 30,000 / 25 ஒரு நாளைக்கு 1200 மணி நேரம். 27ல நான் என்ன நினச்சிருக்கிறேன், 32,400 ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினச்சிருக்கிறேன். போய் ஆக்சுவல் ரெக்கார்ட் எடுத்து பார்த்தா 31,500 தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு. ஸோ யூ ஒர்க் 900 hours லெஸ்ஸர், யூ ஆர் நாட் யூட்டிலைசிங் ஃபுல் கெப்பாசிட்டி. அப்போ அந்த 900 hours காஸ்ட் என்னவோ அது அட்வர்ஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்காக ஜாஸ்தி ஒர்க் பண்ணியிருந்தா ஃபேவரபிள், இங்கே கம்மியாக ஒர்க் பண்ணதான் அட்வர்ஸ். ஸோ இங்கே வரும்போது ரிவைஸ்டு பட்ஜெட் hours மைனஸ் ஆக்சுவல் hours, அதுக்கு பேர் வந்து ரிவைஸ்டு பட்ஜெட் ஹவர்ஸ்னு சொல்லிக்கலாம், இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் பர் hour. ரிவைஸ்டு பட்ஜெட்டட் ஹார்ஸ்னு என்ன அர்த்தம்? 30,000 மணி நேரமா ஸ்டாண்டர்ட் பட்ஜெட்டட் ஹார்ஸ். இது எத்தனை நாளைக்கு? 25 நாளைக்கு. இன்ட்டு 27 நாள் ஒர்க் பண்ணேன்னு சொன்னால் அதுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கணும்? ஓகே, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? பட்ஜெட்டட் ஹார்ஸ் ஃபார் த ஆக்சுவல் டேஸ் யூ ஒர்க். 25 நாளைக்கு உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி 30,000, 27 நாள் ஒர்க் பண்ணி இருக்கிறீங்க, உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கணும்? 32,400 இருந்திருக்கணும். பட் வாட் இஸ் யுவர் ஆக்சுவல் யூட்டிலைசேஷன் ஆர் ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ்? ஒன்லி 31,500 into 1. Standard fixed overhead per hour on the 1. So then the answer being 900 adverse. If you add up these two, you will get this value. Okay. Clear? $900 correct தானே? ஸோ இன்னொரு கிராஸ் செக்குக்கு நான் இங்கே போடுறேன். ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் வால்யூம் வேரியன்சஸ் தான் நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம். ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் வால்யூம் வேரியன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு summation of all the three: fixed overhead, efficiency variance, fixed overhead, calendar variance, fixed overhead, capacity variance. Volume variance வரும்போது 3000 favorable, efficiency variance வரும்போது 1500 favorable, calendar variance வரும்போது 2400 favorable, 2400 favorable, capacity variance வரும்போது 900 adverse. Hope you will be now able to get full value. You get the value. Is that clear? ஸோ எல்லாத்தையும் நான் வந்து லாஜிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன், சும்மா பை ஹார்ட் பண்ணக்கூடாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாஜிக்ஸ் பிஹைண்ட் ஸோ தட் இட் வில் பி வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் யூ. கிளியர்?
Question number 15. A manufacturing company operates a costing system and showed the following data in respect of the month November 2023. You are required to find out all the fixed overhead variances அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. So budget actual இருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? We have to find out the standard also. ஸ்டாண்டர்டில் வந்து எதை ஈக்குவேட் பண்ணி ஆகணும்? அவுட்புட்டை ஈக்குவேட் பண்ணி ஆகணும். மற்றதெல்லாமே எந்த வேல்யூவில் இருக்கணும்? பட்ஜெட்டட் வேல்யூவில். 800க்கு 2400 அப்படின்னு சொன்னாக்க 900க்கு 2700 and overhead per hour எவ்வளோ? ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 3 பர் ஹவர் வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா போட்டுக்கலாம். 2400 டிவைட் பை 800 போட்டிங்கன்னா சரி 2400 டிவைட் பை 4000 0.6 இங்கே 2500 டிவைட் பை 4200 25 by 42 அப்படியே வச்சுக்கிறேன். ஓகே பரவாயில்ல, இப்படி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கேல்குலேட்டர் ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர் வராது நமக்கு. ஓகே இப்போ என்னென்ன கேல்குலேட் பண்ணுறோம்? ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் வேரியன்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா? ஸ்டாண்டர்டுக்கும் பட்ஜெட் இருக்கும். ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் மைனஸ் ஆக்சுவல் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட். சாரி, ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியன்ஸ் வரும்போது பட்ஜெட்டட் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட்டுக்கும் ஆக்சுவல் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் வால்யூம் வேரியன்ஸ் வரும்போது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் சாரி பட்ஜெட்டடுக்கும் ஆக்சுவலுக்கும் இதுக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் மைனஸ் பட்ஜெட்டட் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் 3 மெயின்ல வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி பட்ஜெட் ஸ்டாண்டர்ட் and sorry budgeted actual and standard. okay என்ன லிங்க் பண்ணிக்கங்க, அவ்வளவுதான். you can link this way. இது வந்து காஸ்ட் வேரியன்ஸ். பட்ஜெட்டுக்கும் ஆக்சுவலுக்கு உள்ளது எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியன்ஸ். பட்ஜெட்டுக்கும் ஸ்டாண்டர்டுக்கு உள்ளது வால்யூம் வேரியன்ஸ். இது ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கிடைக்கும். இது ரெண்டு ஆட் பண்ண இது கிடைக்கும். ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் 2400, ஆக்சுவல் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் ஸ்டாண்டர்ட் 2700. ஓகே 2700, ஆக்சுவல் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் 2500. you save 200 rupees, so favorable. பட்ஜெட்டட் வந்து 2400, ஆக்சுவல் வந்து 2500, 100 rupees அட்வர்ட்ஸ். ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் 2700 கூறிய வேலையை பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஆனால் உங்களுடைய பட்ஜெட் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் only 2400, 300 favorable. so fixed overhead cost variance is equal to fixed overhead expenses variance plus fixed overhead volume variance. Clear? Hope you will be now able to understand this part. Next, fixed overhead efficiency variance. அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் பர் ஹவர். அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் கேலண்டர் வேரியன்ஸ் ஆக்சுவல் டேஸ் மைனஸ் பட்ஜெட்டட் டேஸ்.
into standard fixed overhead per day. Then fixed overhead capacity variance. Revised standard hours minus actual hours into standard fixed overhead per hour. Okay, standard hours அப்படினா எதை எடுத்துக்கணும்? இங்க இருக்கணும். 4000 is for 800 units. இப்போ 800 இருந்துச்சு 900 இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு வரும்? 4500. So 4500 is the standard hours. Actual hours being 4200. Standard fixed overhead per hour வந்து 0.6. 180 favorable. Actual days வந்து 22. You worked more than the planned days. Planned days is only 20. If you work 2 days excess, then automatically you will get 2 days benefit, right? So fixed overhead being 2400 for 20 days. அப்போ per day க்கு 200 rupees நினைக்கிறேன். Am I right? 120 yeah? 120. அப்போ 2 days க்கு 240 favorable. Capacity variations வரும்போது revised standard hours. அதாவது 4000 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணி இருக்கிறீங்க. இப்படி போட்டுக்கலாம். Budgeted hours into actual days by budgeted days. ஃபார்முலா வேணும்னா இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். 20 நாளைக்கு நீங்க 4000 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுவீங்கன்னு பிளான் பண்ணி இருக்கிறீங்க. இப்போ 22 நாள் ஒர்க் பண்ணி இருக்கிறீங்கன்னு சொல்றீங்க. அப்ப எவ்வளவு வந்திருக்கணும்? 4000 into 22 by 20 minus actual hours being only 4200. அப்ப நீங்க ஒர்க் பண்ண கெப்பாசிட்டி கம்மியாக தான் ஒர்க் பண்ணி இருக்கிறீங்க. யூ ஒர்க் டு லெஸ்ஸர். இது வந்து ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் போனதுல எப்படி போட்டேன்? இது மாற்றி போடணும் இல்லையா? ஃபேவரபிளா அட்வர்ஸா அப்படிங்கிறது பார்க்கும்போது நம்பர் ஆஃப் ஹார்ஸ் கம்மியாக ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் எதிர்பார்த்ததுக்கு இல்லைன்னா அட்வர்ஸ். அதிகமாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தா அது வேணால் மாற்றி போடுங்க. ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் மைனஸ் ஆர்பி. லாஜிக் தெரிஞ்சு எப்படினாலும் போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4022 பார் 10 போட்டிங்க 20 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வந்துச்சு? 4400 ஹார்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்க முடியும். பட் நீங்கள் 4200 மணி நேரம் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க. 200 மணி நேரம் கம்மியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஒர்க் பண்ணுற நேரம் கம்மியாக ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அட்வர்ஸ் பா. அவுட்புட் காஸ்ட் அது கம்மியாச்சுன்னா ஃபேவரபிள். இது காஸ்ட் கிடையாது, ஆர்ட்ஸ். ஓகே, அப்படின்னா அதுக்கு தான் இங்கே வந்து என்ன பண்ணிருக்கிறேன்? ஆக்சுவல் டேஸ் வந்து கம்மியாக ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா அட்வர்ஸ். ஆக்சுவல் ஹார்ஸும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அட்வர்ஸ். அப்போ ஆக்சுவல் தூக்கி ஃப்ரெண்டில் போட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது. இல்லை சார் இந்த மாதிரி எனக்கு புரியுது அப்படின்னா இப்படி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 0.6. So 200 into 0.6, 120 adverse. So if you add all the three, then you will get volume variance. 180 favorable, 240 favorable, 120 adverse. மூணு ஆட் பண்ணீங்கன்னா volume variance கிடைச்சிடும். Clear? Clearer? Question number 16. ABC Enterprise has normal monthly machine hour capacity of 100 machines working 8 hours per day for 25 working days in a month.
பட்ஜெட். ஹார்ஸ் எவ்வளோ? 100 மெஷின் 8 மணி நேரம் 25 நாள். இதான் பட்ஜெட்டட் ஹார்ஸ். எவ்வளோ வருது? 20,000 hours. The standard time required to manufacture 1 unit of the product is 4 hours. Okay. Appa, what is the output? Okay. Hours per unit. 4. 20,000 divided by 4 putting உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது? 5,000 units can be manufactured. The budgeted fixed overhead is 1,50,000. 1,50,000. In a month just concluded, the company worked for 24 days for average 750 machine hours. Okay. Appa actual 750 machine hours per day 24 days work பண்ணியிருக்கிறாங்க. 24 days. எவ்வளோ? இங்கே 100 மெஷின் 8 மணி நேரம்னா 800 மணி நேரம். இங்கே வந்து எவ்வளோ மெஷின் எவ்வளோ ஹார்ஸ் சொல்லலை, ஆனால் மல்டிப்ளை பண்ணியே சொல்லிட்டான். எத்தனை மெஷின் தெரியல, எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னு சொல்லலை, பட் ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் அதான் மெஷின் ஹார்ஸ். நம்பர் ஆஃப் மெஷின்ஸ் இன்ட் ஹார்ஸ் ஒர்க் பை எவ்ரி மெஷின் இஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் மெஷின் ஹார்ஸ். இது பர் டே 24 டேஸுக்கு 18,000 ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க. The production was 4,500 units and actual fixed overhead 1,60,000. Then you have to find out the standard also. Standard la output equal பண்ணனும். 5,000 க்கு 20,000 சொன்னால் 4,500 க்கு எவ்வளவு இருக்குங்க? 17,500 hours. எவ்வளவு? 18 ஓகே, கரெக்டா? கரெக்டா இல்லையா? I doubt. 5,000 20 னா 4,500 க்கு எவ்வளவு இருக்கும்? So this is 18,000. And what about the fixed overhead? 1,50,000 for 5,000 சொன்னால் 4,500 க்கு எவ்வளவு இருக்கணும்? 1,35,000. So fixed overhead cost variance is equal to standard fixed overhead minus actual fixed overhead. Standard fixed overhead 135, actual fixed overhead 1,60,000. 25,000 நமக்கு adverse. You will get adverse. Then fixed overhead, expenses variance, budgeted fixed overhead minus actual fixed overhead. Budgeted fixed overhead 1,50,000, actual fixed overhead 1,60,000. 10,000 adverse. Fixed overhead volume variance, standard fixed overhead minus budgeted fixed overhead. Standard fixed overhead 1,35,000, budgeted fixed overhead 1,50,000. Output நீங்க எதிர்பார்த்ததுக்கு கம்மியா தான் இருக்கு, கம்மியா பண்ணி இருக்கிறீங்க, under performed. 15,000 adverse. Okay. Fixed overhead efficiency variance, standard hours minus actual hours into standard fixed overhead per hour. Standard hours வந்து 20, actual hours 18. Sorry, இங்க இருக்கு 18. So
0. Per hour rate வந்து 4 rupees. 4 rupees எவ்வளோ இருக்கு? Fixed overhead per hour எவ்வளோ இருக்குங்க? 20,000 மணி நேரத்துக்கு 1,50,000 ரூபாய்னா 7 ரூபாய் 50 பைசா வருதா? 7 rupees 50 paise. 7 rupees 50 paise. So 0. Fixed overhead calendar variance. Actual days. Days just in the happy. அதான் அதை முதல் போட்டுக்கிறேன். Actual days minus standard days. Budgeted days. Okay. Into fixed overhead. Standard fixed overhead per day. Actual days வந்து 24. Budgeted வந்து 25. ஸோ நீங்கள் ஒரு நாள் கம்மியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஃபிக்ஸ்ட் overhead per day வரும்போது 20 எவ்வளோ 1,50,000 for 25 days. 6,000 ரூபாவா? 6,000 adverse. Then fixed overhead capacity variance. Capacity variance. நீங்க ஒரு நாள் கம்மியா ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க. 25 நாளைக்கு 20,000னா 24 தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா எவ்வளவு வரும்? அப்ப ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் மைனஸ் ரிவைஸ்டு பட்ஜெட்டட் ஹார்ஸ் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ்டு ஓவர்ஹெட் பர் ஹவர். ரிவைஸ்டு பட்ஜெட்டட் ஹார்ஸ். ஓகே, பட்ஜெட்டட் ஹார்ஸ் இன்ட்டு ஆக்சுவல் டேஸ் பை பட்ஜெட்டட் டேஸ். 20,000 actual days வந்து 24, budget days 25. 9. So actual hours வந்து 18,000 and இது எவ்வளவு வருது? 19,200. Standard fixed overhead per hour being 7 rupees 50 paise. 9,000 நீங்க கம்மியா ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க அட்வர்ஸ். இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வால்யூம் வேரியன்ஸ் கிடைக்கும். இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் வேரியன்ஸ் கிடைக்கும். So with that we have completed the overhead variances, variable as well as fixed ரெண்டுமே நம்ம முடிச்சாச்சு. Now we'll move on to the sales value as well as margin variances. ரெண்டுமே பார்க்கலாம். இது ஒரு பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது, ஈஸியான சாப்டர் தான். முதல் எடுத்த உடனே சேல்ஸ் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்றேன். சேல்ஸ் வேல்யூ வரும்போது from the following particulars, question number 17, calculate all sales variances. Okay,
இதில் ரெண்டு மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. எக்ஸ் ஒய்ன்னு ரெண்டு மெட்டீரியல், குவான்டிட்டி 3000, 2000, budgeted quantity, standard price, standard sales or value, standard value. என்ன ரேட் விற்கிறாங்க? 12 and 18. அப்ப 36,000 மொத்தமா 5000 யூனிட்ஸ், கலெக்ஷன் 72,000 ரூபாய். இதுதான் உங்களுடைய பட்ஜெட். ஆக்சுவல் என்ன நடந்திருக்கு? ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி, ஆக்சுவல் ரேட்டு, ஆக்சுவல் வேல்யூ. 3200 யூனிட்ஸ் எக்ஸ், 1600 யூனிட்ஸ் ஒய். சேல்ஸ் பிரைஸ் பீங் 13 and 17. 4800 யூனிட் வித்திருக்கிறீங்க. வேல்யூ எவ்வளோ வருது? 41,600, then 27,200. overall collection 68,800. இதில் அவுட்புட் அப்படிங்கிற ரெஃபரன்ஸ் இதில் கிடையாது. இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது. எவ்வளோ விற்க பிளான் பண்ண எவ்வளோ வித்திருக்கிறேன் அவ்வளோதான். ரிவைஸ்டு பட்ஜெட் மட்டும் உண்டு. ரிவைஸ்டு பட்ஜெட்டட் குவான்டிட்டி, ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டின்னு இருக்குல்ல, அது உண்டு. அதாவது ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்கு, அது ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸில் இருந்தால் எவ்வளோ இருக்கணும்? ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸில் இருந்தால் 2880 1920 1920. Is that clear? The calculations is pretty simple. Let's do it bit faster. First variance என்னப்பா? இங்கே இன்புட் அவுட்புட் கிடையாது, அவ்வளோதான். இதுக்கு முன்னாடி எடுத்தோம்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கிவன் ஸ்டாண்டர்ட்னு ஒன்று போடும்போது அந்த காலம் நமக்கு தேவையில்லை, அவுட்புட்டுங்கிற காலமும் தேவையில்லை. ஸோ மிச்சம் சேம் தான். சொல்லுங்க. காஸ்ட் வேரியன்ஸ் மாதிரி இங்கே என்ன பேர் கொடுக்கலாம்? நம்ம சேல்ஸ் வேரியன்ஸ்னு வச்சுக்கலாமா? ஸோ சேல்ஸ் வேரியன்ஸ் ஆர் சேல்ஸ் வேல்யூ வேரியன்ஸ்னு நான் நேம் கொடுக்குறேன். சேல்ஸ் வேல்யூ வேரியன்ஸ் என்ன ஃபார்முலா? ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஆக்சுவல் வேல்யூ. ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் இல்லைன்னா பட்ஜெட்டட் வேல்யூன்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன். ரெண்டில் எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம். இங்கே மட்டும் பட்ஜெட்டட் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ. ஃபார் வாட்? எக்ஸுக்கு அண்ட் ஒய்க்கு. எக்ஸுக்கு எவ்வளோ வருது? 36,000, 41,600. What's the final value? 5,600. Favorable. சேல்ஸ் வேரியன்ஸாக இருக்கும்போது சேல்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா ஃபேவரபிள், காஸ்ட் வரும்போது காஸ்ட் அதிகமாச்சுன்னா அட்வர்ஸ். ஸோ அப்படியே ரிவர்ஸில் போடணும். ஒய்க்கு வரும்போது 36,000 மைனஸ் 27,200 and 8,800 adverse. Overall sales value la impact என்ன வந்திருக்கு? 3,200 adverse. Sales value variance பிறகு என்ன வரலாம்? Rate variance மாதிரி இங்க வந்து sales price variance வச்சுக்கலாமா? Sales price variance, budgeted price minus actual price into actual quantity. எக்ஸுக்கு வரும்போது பட்ஜெட்டட் ப்ரைஸ் 12 அண்ட் இதில் 13, 18 and 17. 12 minus 13 into actual quantity 3,200. 3,200 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கலெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா ஃபேவரபிள். ரெவன்யூ அதிகமாக இருக்கு, ஃபேவரபிள். இன் கேஸ் ஆஃப் ஒய் 18 minus 17 you sold at less than your determined value. அப்போ இது அட்வர்ஸ். 1,600 எனக்கு அட்வர்ஸ். Then 1,600 ultimately will get favorable only. Then sales price பதிலா இங்க quantity, quantityங்கும் போது இங்க வால்யூம்னு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, வால்யூம் வேரியன்ஸ். இந்த பேர் மட்டும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதுமானதாக இருக்கும். அப்ப budgeted quantity minus actual quantity into standard price x and y.
budgeted quantity எவ்வளவு இருக்கு? budgeted quantity 3000, actual வந்து 3200. நீங்க நினைச்சத காட்டிலும் ஜாஸ்தி வித்திருக்கீங்கன்னா favorable. இந்த standard price வந்து 12. 2400 favorable. Y வரும்போது 2000 minus 1600. You sold lesser by 400 units at the rate of rupees 18. Value being 7200 adverse. Total value being 4800 எனக்கு adverse வந்திருக்கு. Volume variance. அப்புறம் என்ன வரும்? Mix variance வரும். Yieldங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது, அதாவது sub usage variance வரும். Sales mix variance. Revised budgeted quantity minus actual quantity into standard price. X க்கு வரும்போது 2880 and 3200 into standard price வந்து 12. என்ன ஆன்சர் வருதுங்க? 3840 favorable. Similarly for Y, 1920 minus 1600 into standard price under 18, the final value here being 5760 adverse. The final value here being 1920 adverse. Sales sub usage variance. Standard quantity minus revised standard quantity into standard price. X and Y. X க்கு standard quantity 3000, Y க்கு 2000. இதுல வந்து 2880 1920. Standard price வந்து 12 and 18. 1440 adverse. 1440 again adverse. ரெண்டுமே same. 2880 adverse. You add these two to get this value. You add these two values to get this value. Clear? Sales value. பேர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதுமானது. வேல்யூனா என்ன, வால்யூம்னா என்ன. குவான்டிட்டிக்கு பதிலாக இங்கே வால்யூம் வந்துடும். குவான்டிட்டிங்கிறது தான் வால்யூம். அதிகமாக குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம். மிக்ஸ் சேமு, சப் யூசேஜ் சேம். சேல்ஸ் மார்ஜின் வேரியன்ஸ்னா என்ன? ப்ராஃபிட்டை பேஸ் பண்ணி போட்டோம்னா அது பேர் ப்ராஃபிட் வேரியன்ஸ் சொல்லலாம். ப்ராஃபிட் ஆர் சேல்ஸ் மார்ஜின் வேரியன்ஸ். Sales margin variances. Now you have to take the margin here. You have to take the margin here. What is the margin for X? 10, 12 அப்படினா 2 rupees profit, 3 rupees, 2 rupees 50 paise, 3 rupees. Sales price இருக்கிற இடத்துல இந்த நம்பர் வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா டாபிக் ஓவர்ஹெட். Okay. So X, Y budgeted quantity, standard price, standard profit, standard profit in total, actual quantity, actual profit per unit. This is total. Actual profit total, revised standard quantity. 3000, 2000. இதோட profit வந்து 2 rupees and 3 rupees. 6000, 6000, 12,000. Actual quantity வரும்போது 3200, 1600,
Profit 2.5 and 3. 4,800. இது எவ்வளவு வருது? 8,000. 4,800. The total being 12,800. Revised standard quantity 4,800. Mix மட்டும் budgeted mixல இருக்கணும். 2880 1920. Okay. இங்க சேல்ஸ் வேல்யூ வேரியன்ஸ் மாதிரி இங்க ப்ராஃபிட் வேல்யூ வேரியன்ஸ் போடலாம் அல்லது சேல்ஸ் மார்ஜின் வேரியன்ஸ் போட்டுக்கலாம். ஓகே, பட்ஜெட்டட் ப்ராஃபிட் மைனஸ் ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட். எக்ஸுக்கு வரும்போது 6,000 மைனஸ் 8,000 2,000 நமக்கு ஃபேவரபிள். பட்ஜெட்டட் ப்ராஃபிட்டுக்கும் ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட்டுக்கும் உள்ள லிங்க். அதே மாதிரி ஒய்க்கு வரும்போது 6,000 மைனஸ் 4,800 1,200 அட்வர்ஸ். ஓவரால் 800 எனக்கு ஃபேவரபிளாக வந்துருச்சு. சேல்ஸ் பிரைஸ் வேரியன்ஸ் வரும்போது இங்கே ப்ராஃபிட் வேரியன்ஸ் என்னாச்சு? ஓகே, சேல்ஸ் மார்ஜின் வேரியன்ஸ் ஆர் ப்ராஃபிட் வேரியன்ஸ். Budgeted profit minus or standard profit minus actual profit into actual quantity. X and Y, standard profit, actual profit. 2 minus 2.5 into actual quantity 3,200. 1,600 எனக்கு ஃபேவரபிளாக வந்திருக்கு, அதிகமாக ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு. 3 minus 3 0 into 1,600 0. 1,600 favorable here. Sales margin volume variance அல்லது profit volume variance சொல்லலாம். அதேதான் budgeted quantity minus actual quantity into standard profit. X, Y. Budgeted quantity 3,000 and 2,000, actual quantity 3,200 and 1,600. 3,000, 2,000, actual quantity 3,200, 1,600, and standard profit being 2 and 3. இங்கே 400 favorable, இங்கே 1,200 adverse. So final answer being 800 adverse. Am I right? Sales margin volume variances. See, sales variancesல நமக்கு அதிகமாச்சு ஆக்சுவல் அப்படின்னா ஃபேவரபிள், கம்மியாச்சுன்னா அட்வர்ஸ். காஸ்ட்ல வேற மாதிரி பார்த்தோம். ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் வேரியன்சஸ்ல ரெண்டுமே கலந்து வரும். சில இடத்துல ஆக்சுவல் அதிகமாச்சுன்னா ஃபேவரபிள், லைக் டேஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டி. காஸ்ட் வரும்போது காஸ்ட் அதிகமாச்சுன்னா அட்வர்ஸ் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ தென் சேல்ஸ் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் மாதிரி சேல்ஸ் மார்ஜின் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். Revised budgeted quantity minus actual quantity into standard profit. X and Y. Revised budgeted quantity, this one 2,880, 1,920 minus actual quantity 3,200, 1,600. Standard profit on the 12 and 18. Sorry. 2 and 3. Okay, 2 and 3. 640 favorable. After the 960 adverse. In total 320 adverse. Sales margin sub-usage variance. Standard quantity minus revised standard quantity into standard profit or budgeted profit. X, Y. Standard quantity 3,000 and 2,000, and RSQ being this one 2,880, 1,920. Standard profit on the 2 and 3.
So first case la 240 adverse, second limb 240 adverse, overall adverse being 480. You know that if you add these two, you will get this value. If you add these two, you will get this value. Clear? So let's start with reconciliation. This reconciliation is especially for CMA Group 2 students. Okay, even CA students also, no need to worry about this particular content. Question number 20. Prepare a statement of reconciliation. Okay, sales details இருக்கு. Let's see. So we have been given the sales details and profit details here. இது வந்து என்னது? Statement of profit and loss for the year ended. Question number 20. And the standard output for the year ended was 20,000 units. The standard cost and standard profit per unit are given below. Standard output 20,000 units. அதுக்கான டீடைல்ஸ் கொடுத்திருக்கிறாங்க. During the period, actual material, actual price rupees 4 per unit. Material and labor actually paid 2.2 per hour, and it is also stated that 4 units are produced in an hour. Okay, 2 rupees 20 paise per hour and for 4 units. For 4 units. தேவையான டீடைல்ஸ் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். So we have been given the standard here. Okay. What is the standard price profit? இருபதாயிரம் யூனிட்ஸ், சேல்ஸ் பிரைஸ் 42, ப்ராஃபிட் 10. Is that okay? அப்ப எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கும்? பட்ஜெட்டட் ப்ராஃபிட் பீயிங் 20,000 into 10 rupees. 2 lakhs will be the budgeted profit. Two lakhs into 20,000 into 10,000. 10 rupees. 2 lakhs. ஆனால் இதுதான் ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட். இதனை நம்ம கம்பேர் பண்ணோம், ரிகன்சைல் பண்ணோம். 2 லட்சம் ரூபாய் லாபம் வரும்னு எதிர்பார்த்தா நான் வந்தது எவ்வளோ? வெறும் 55,000 ரூபாய். இஸ் தட் ஓகே? மெட்டீரியல் வந்து ஆக்சுவல் பிரைஸ் வந்து 4 rupees per unit. லேபர் 2.2
per hour, 4 units can be produced per hour. இல்லையா? அப்ப இந்த லேபர் சொல்லுங்க, மெட்டீரியல் சொல்லுங்க, எவ்வளவு வந்திருக்கும்? 4 rupees per யூனிட்டுக்கு. அப்ப what about the quantity? 2,18,000 divided by 4, 54,500 into. அதே மாதிரி 2 rupees 20 paise per hour, 50,000 hours work பண்ணியிருப்பாங்க. Clear? Clear? 50,000 கரெக்ட் தானே? 4 யூனிட்ஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. 4 யூனிட்ஸ் பண்ண முடியும் 1 ஹவருக்கு. பட் 50,000க்கு எவ்வளவு வந்திருக்கணும்? அப்ப 2 லட்சம் யூனிட் வந்திருக்கும். The labor was actually paid 2.2 per hour and it is also stated 4 units are produced in an hour. இது மார்ச் 1 வருஷத்துக்கு தான். ஓகே, சரி, சொல்லிட்டு வாங்க. I am going to compare with the budget. ஸ்டாண்டர்டோட கம்பேர் பண்ண போறேன். எதோட கம்பேர் பண்ண போறேன்? ஸ்டாண்டர்டோட. கிளியர்? டைரக்ட் மெட்டீரியல் என்ன பாச்சு? 4 grams 3.75 per gram. ஓகே, அப்ப எவ்வளவு வரணும்? for the actual output. For the actual output. தனித்தனியே போடலாம், இல்லை இந்த மாதிரி ஷார்ட் பண்ணிட்டு போட்டுக்கலாம். பாருங்க. What is your budgeted profit? What is your budgeted profit? 2 lakhs. அதுல இருந்து reconcile பண்ணி எந்த ப்ராஃபிட் அரைவ் பண்ணோம்? net profit 25,000. கிளியரா? புரியுதா? நான் கவனிங்க. இதுக்கு என்னென்ன வேரியன்சஸ் காரணமோ அதெல்லாம் நம்ம பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணிட்டு வரோம். மொத்தம் எத்தனை வேரியன்சஸ் இருக்கு? எல்லா வேரியன்ஸும் வந்துடும். ஒரு மெட்டீரியல் வேரியன்ஸ் எத்தனை போடுறோம்? 5 போடுறோம் இல்லையா? 5 தேவையில்லைங்க. எது மட்டும் இருந்தால் போதும்? 2 இருந்தால் போதும். எந்த 2 தேவைப்படும்? மெயினாக காஸ்ட் வேரியன்ஸ். அந்த காஸ்ட் வேரியன்ஸ் பிரேக் பண்ணுற 2 வேரியன்ஸ் என்னது? பிரைஸ் அண்ட் யூசேஜ் வேரியன்ஸ். இந்த 2 வேரியன்ஸ் இருந்தால் போதும். யூசேஜ் வேரியன்ஸ் சப்டிவைட் பண்ணதானே உங்களுக்கு இன்னும் 2 வருது. ரெகன்சிலேஷன் போடும்போது இந்த 2 வேரியன்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அட்வர்ட்ஸாக இருந்தால் இந்த ப்ராஃபிட் குறைய போகுதுன்னு மைனஸ் பண்ணுங்க, ஃபேவரபிள் இருந்தால் இந்த ப்ராஃபிட் ஆட் ஆகுதுன்னு நீங்கள் ஆட் அவ்வளோ. ஸோ அப்போ என்னென்ன இதெல்லாம் நம்ம ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணிட்டே வருவோம். இங்கே மெட்டீரியலுக்கு வரும்போது மெட்டீரியல் பிரைஸ் வேரியன்ஸ், மெட்டீரியல் குவான்டிட்டி வேரியன்ஸ், இது 2 சேர்த்து காஸ்ட் வேரியன்ஸ். மெட்டீரியல்னால எனக்கு என்ன காஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்கு, அதனால எனக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. லேபர்னால என்ன, ஓவர் ஹெட்ஸ்னால என்ன, சேல்ஸ் பிரைஸ்னால என்ன, சேல்ஸ் வால்யூம்னால என்ன, இது 2 தனியாக போகும். இப்போ நமக்கு என்ன இருக்கு? மெட்டீரியல் இருக்கு, வேஜஸ் இருக்கு, டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு, ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் வேரியன்சஸ் இருக்கு, வேரியபிள் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. அப்ப பிரைஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் முடிஞ்ச பிறகு லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் வரும்போது லேபர் ரேட் வேரியன்ஸ் அண்ட் லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ். அதுக்கப்புறம் டைரக்ட் வேஜஸ் இருக்கு. அப்ப டைரக்ட் வேஜஸ் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் டேட்டா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். சார் இது நடத்தவே இல்லையே சார். நடத்தவே இல்லைன்னு டேட்டா கம்பேர் பண்ணி என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கோ போட்டுருங்க.
ஓகே 26,000 ரூபாய். ஆனா 2 ரூபாய் ஒரு யூனிட்டுக்கு டைரக்ட் சார்ஜஸ். அப்ப 13,000 சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா எவ்வளவு வந்திருக்கணும்? 13 × 2 26. 26 ஒன்றும் இல்லைன்னு போட்டுக்கலாம் டக்குன்னு. So directly compare the actual cost and standard cost and make the decision for this one. Direct expenses variance. அதுக்கப்புறம் variable overhead variances. Variable overhead variances. Variable overhead expenses அதில் வந்து என்ன வரும்? Variable overhead expenses variance and variable overhead efficiency variance. Is that okay? Fixed overhead variance வரும்போது அதுல ரெண்டு என்னென்ன வரணும்? Fixed overhead expenses variance or overall cost variance is equal to fixed overhead expenses variance and volume variance உடைய breakup. So fixed overhead expenses variance and fixed overhead volume variance இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த எல்லா காஸ்ட் வேரியன்ஸ் எதோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி போட்டோம்? ஆக்சுவல் அவுட்புட்டோட. ஆக்சுவல் அவுட்புட் 1 lakh. ஆனா பட்ஜெட் போட்டீங்கன்னா சேல்ஸ் வந்து எதோட கம்பேர் பண்ணீங்க? பட்ஜெட்டுக்கு. பட்ஜெட்டுக்கும் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, முன்னாடியே நான் பிளான் பண்ணி எவ்வளவு செலவாகும்னு சொன்னா அது பட்ஜெட். ஆக்சுவல் அவுட்புட்டுக்கு எவ்வளோன்னு நம்ம ரீகால்குலேட் பண்ணோம்னா அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட்னு வச்சு சொல்லியிருக்கிறேன். ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது, பட் இருந்தாலும் நான் சொல்லியிருக்கேன் கலோக்கியில். சேல்ஸ் மட்டும் ஆக்சுவல் ஸ்டாண்டர்டுங்கிற கிளாசிஃபிகேஷன் கிடையாது. 100 யூனிட் விற்கணும்னு நினச்சி 100 யூனிட் விற்றேன், அவ்வளோதான். இல்லை 90 தான் விற்றேன், இல்லை 120 விற்றேன். அதில் மிக்ஸ் ஈல்டுங்கிற கான்செப்ட் இல்லையா? அப்போ நான் நினச்சது காட்டிலையும் ஜாஸ்தி வித்துட்டேன்னா அந்த அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஃபேவரபிள். 2 ரீசன். எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் விற்கணும்னு நினச்சோன்னா அது அதிகமாச்சுன்னா ஃபேவரபிள், கம்மியாச்சுன்னா அட்வர்ட்ஸ். ப்ரைஸ் நான் என்ன நினச்சோன்னா அதுக்குள்ளே ஜாஸ்தி வச்சிருந்தா ஃபேவரபிள், கம்மியாக வச்சிருந்தா அட்வர்ட்ஸ். 2 இருக்கு. அப்போ வால்யூம் வேரியன்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் வேரியன்ஸ் தனியாக கால்குலேட் பண்ணோம். ரைட், அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஒன்று இதுக்கு வரும்போது இதுதான் யூனிக் சேல்ஸ் பிரைஸ் வேரியன்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ் வால்யூம் வேரியன்ஸ். இந்த ரெண்டை முதல்ல நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடணும். பண்ணிட்டா வரது ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராஃபிட். இந்த வேரியன்ஸஸ்க்கு என்னென்ன காரணம்னா காஸ்ட்னால, சேல்ஸ்னால 2 பிரைஸ் சேஞ்ச் ஆச்சா, வால்யூம் சேஞ்ச் ஆச்சா. வால்யூம்னால என்ன ப்ராஃபிட் இம்பாக்ட், பிரைஸ்னால என்ன இம்பாக்ட், இது 2 நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா இனிமேல் வந்த ப்ராஃபிட்டோட இம்பாக்டுக்கு ஒரே காரணம் காஸ்ட் தான். அந்த காஸ்ட் வந்து என்னது? இந்த செட். அப்ப இந்த பட்ஜெட்டட் ப்ராஃபிட்ல இருந்து 2 ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வரது ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராஃபிட். ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராஃபிட் என்ன அர்த்தம்? ஆக்சுவல் யூனிட் நான் என்ன வித்தனோ அதுக்கு என்ன ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் மை பிளான் வந்திருக்குமோ அது கண்டுபிடிக்கிறது. சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ பட்ஜெட்டுக்கும் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் உள்ள ஒரே ஒரு வித்தியாசம், எவ்வளோ யூனிட் நான் விற்கணும்னு நினச்சி கால்குலேட் பண்ணி போட்டோனோ அது பேர் பட்ஜெட். ஆக்சுவலாக எவ்வளோ வித்துருக்கிறோமோ அதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணாம ஸ்டாண்டர்ட். சொல்லிட்டே வாங்கப்பா. ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் வேரியன்ஸ் என்ன ஃபார்முலா? Standard price minus actual price into actual quantity. Clear? கால்குலேஷன் சொல்லுங்க. ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் எவ்வளோ? ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் 42 ரூபாய். ஆக்சுவல் பிரைஸ் என்ன ரேட்டுக்கு வித்துருக்கீங்க? 13,000 யூனிட்ஸ் 5,20,000 பர் யூனிட் வந்து 40 rupees. ஒரு 2 ரூபாய் கம்மியாக வித்துருக்கீங்க. அப்போ நம்ம எதிர்பார்த்த லாபத்தில் 2 ரூபாய் கம்மியாகும் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும். மொத்தம் எத்தனை யூனிட்? 13,000 யூனிட். அப்போ 26,000 அட்வர்ட்ஸ். ஓகே, 26,000 அட்வர்ட்ஸ். ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஃபேவரபிள், அட்வர்ட்ஸ்,
அப்படின்னு தனித்தனியாக போட்டு டோட்டல் போட்டுக்கிறேன். டோட்டல் எவ்வளோ வந்துச்சு? 2 lakhs. பட்ஜெட் ப்ராஃபிட் பீங் 2 lakhs. இப்போ ப்ரைஸ்னால எனக்கு அட்வர்ஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கு? 13,000. 26,000. ஓகே, 26,000. எவ்வளோ யூனிட் நான் பிளான் பண்ணேன்? எவ்வளோ நடந்திருக்கு? 7,000 யூனிட்ஸ் கம்மியாக போச்சுன்னா அதுக்குரிய ப்ராஃபிட் போச்சா இல்லையா? அது 20,000 minus 13,000 into 10 into volume வரும்போது budgeted quantity minus actual quantity into standard price, standard profit. ஓகே, எவ்வளோ வருதுங்க ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராஃபிட்? 10. எவ்வளோ இப்போ நமக்கு? 70,000 அட்வர்ட்ஸ். அப்போ 96,000 அட்வர்ட்ஸ். அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வந்திருக்கணும்? 1,04,000. பாஸ் கேட்குறார், 2 லட்சம் பிளான் பண்ணீங்களே, 1 லட்சம் என்ன வெறும் 55 தான் வருது அப்படின்னா, சார் ப்ரைஸ் வந்து நம்ம 42 போகணும்னு நினச்சோம், 40 ரூபா போச்சு, அதில் 2 மணி நட்டோம் சார், ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிருச்சு. 20,000 யூனிட்ஸ் விற்கும்னு நினச்சோம், பட் 13,000 தான் விற்றுருக்கு, 7,000 யூனிட்ஸ் விற்கல, அதில் ப்ராஃபிட் போயிடுச்சு. 1,04,000 ரூபாய். அது கூட வரலையா? 10 செலவில் ஏறிடுச்சு சார். மற்ற செலவு என்ன? ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டே வாங்க. மெட்டீரியலுக்கு எவ்வளோ, லேபருக்கு எவ்வளோ, எக்ஸ்பென்ஸுக்கு எவ்வளோ, ஓவர் ஹெட்ஸுக்கு எவ்வளோ, அது சொல்லும் போது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து காமனான 2 சார் டேட்டா காஸ்ட் வேரியன்ஸ் போட்டுடுமா சார்னா ரிப்போர்ட்டா அப்புறம் என்ன வேலை இருக்கு? நமக்கு வேலையை வந்து செக்ரிகேட் பண்றீங்க. வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் வேரியன்ஸ்? ஓகே, மெட்டீரியல் காஸ்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் என்ன, ஆக்சுவல் என்ன, ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி போட்டுடலாம். ஆனால் அவன் என்ன கேட்குறாங்க, அதில் குவான்டிட்டி வேரியன்ஸ்னால எவ்வளோ, ப்ரைஸ்னால என்ன அப்படிங்கிறத பிரேக் பண்ணி கொடுங்கன்றான். அட்வான்ஸ் லெவலில் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ண, எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணால் 3 வேரியன்ஸ் வரும். என்ன வரும்? ப்ரைஸ் வேரியன்ஸு, குவான்டிட்டி வேரியன்ஸ் பதிலாக மிக்ஸ் அண்ட் ஈல்ட் வேரியன்ஸ், இந்த 3 வேரியன்ஸாக கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். அந்த மாதிரி யூஸ்வலாக உங்களுக்கு கேட்கறதுல நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். மிச்சம் 2 இந்த 2 மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணி போட்டுடலாம். நீங்கள் ஒரு வேரியன்ஸை போடாதீங்க, டேட்டா காஸ்ட் வேரியன்ஸ் போடாதீங்க. அதோடைய பிரேக்கப் ஆன 2 வேரியன்ஸ், மெட்டீரியல்னால குவான்டிட்டினால என்ன டிஃப்ரென்ஸு, ப்ரைஸ்னால என்ன டிஃப்ரென்ஸுங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும். அவ்வளோதான். மெட்டீரியல் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் வரும்போது இது வந்து 4 rupees per gram, இது வந்து 3.75. ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி. இது வரும்போது ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ். ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி, ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 3.75, ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் 4 இன்ட்டு ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி 54,500. அப்போ யூ ஸ்பெண்ட் 25 paise மோர் ஃபார் எவ்ரி யூனிட் அப்படின்னா அட்வர்ஸ் எவ்வளோங்க? 13,625. ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி, ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி எவ்வளோ வருது? 54 grams ஒரு யூனிட்டுக்கு. ஆக்சுவல் அவுட்புட் ஆன 13,000க்கு எவ்வளோ வந்திருக்கணும்? ஆக்சுவல் அவுட்புட்டுக்கு என்ன அதானே பார்க்கணும். 13,000 யூனிட்ஸ் யூ ப்ரொடியூஸ்ட், ஃபார் தட் த ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி பீங் இன்டு 4. பட் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணியிருக்கிறீங்க? 54,500 கன்சியூம் பண்ணியிருக்கிறீங்க. இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் பீங் 3.75, 9,375 அட்வர்ட்ஸ். லேபர் ரேட் வேரியன்ஸ் வரும்போது ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் மைனஸ் ஆக்சுவல் ரேட் இன்ட்டு ஆக்சுவல் ஹார்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட். ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் வந்து எவ்வளோ சொல்லி இருக்கிறாங்க? 2 rupees. ஆக்சுவல் எவ்வளோ? 2.2. ஓகே, I think இது per hour, and it is also stated that 4 units are produced in an hour இருக்காது.
அதை மட்டும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பார்க்கலாம். ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் எவ்வளோ இருக்கு? 2 rupees. ஆக்சுவல் ரேட்டு 2.2 into actual hours எவ்வளோங்க? 50,000. அப்போ 10,000 adverts. Am I right? You consumed more hours or adverts. And standard hours வந்து எவ்வளோ? 4 hours வேணும். 13,000க்கு எவ்வளோ வரும்? 13,000 into 4. ஆனால் ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 50,000 எடுத்துருக்கிறீங்க. இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் வந்து 2 rupees. 4,000 நமக்கு ஃபேவரபிளாக வந்திருக்கு. ஐ புட் த வேல்யூ இந்த ஃபேவரபிள் காலம். இது ஏன் தப்பாக இருக்குன்னு சொன்னாக்க 4 units are produced in an hour அப்படின்னு சொன்னாக்க 50,000 மணி நேரம் அப்படின்னா இன்ட்டு 4 போட 2 லட்சம் யூனிட் வரும். அது வர வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா? ஸோ தேர் மே பி சம் எரர். இது இந்த லைனை மட்டும் நீங்கள் பிரேக்கை உடைச்சிடலாம், ஸ்கோர் அவுட் பண்ணிடலாம். தேர் இஸ் அன் எரர். ஓகே, அதை ஸ்கோர் அவுட் பண்ணிடுங்க. that expenses variance, direct expenses variance 26,000 ரூபாய், இங்கே 2 ரூபாய் சொல்லி இருக்கிறாங்க. 13,000 யூனிட்டுக்கு இன்ட்டு 2 ரூபாய், ஆக்சுவலும் 26,000 ரூபாய். நோ இம்பாக்ட், நோ இம்பாக்ட், முடிஞ்சு போச்சு. டேட்டாவை கம்பேர் பண்ணி போட்டுடலாம் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் மாதிரி. வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியன்ஸ் வரும்போது என்ன ஃபார்முலா? இதில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் எக்ஸ்பென்சஸ், அவ்வளோதான்ப்பா. இதெல்லாம் பிரேக் பண்ண வேண்டாம். வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியன்ஸ் வரும்போது ஸ்டாண்டர்ட் வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் பர் ஆர் மைனஸ் ஆக்சுவல் வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் பர் ஆர் இன்ட்டு ஆக்சுவல் ஹார்ஸ். இதில் வரும்போது ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் இன்ட்டு standard variable overhead per hour. Standard variable overhead per hour எவ்வளோ? இது வேரியபிள் overhead. ஆக்சுவலா ஹார்ஸ் கொடுக்கல இல்லையா? ஆனால் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க 4 hours தேவைப்படுது ஒரு யூனிட்டுக்கு. அப்போ அதே 4 hours இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். 4 ஹவர்ஸுக்கு 3 அப்படின்னு சொன்னாக்க பர் ஹவருக்கு எவ்வளோ வரும்? 75 பைசே. இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட். ஆக்சுவல் எவ்வளோ இருக்கு? 36,000 ஃபார் ஹவு மெனி ஹவர்ஸ்? 50,000. அப்போ 36 டிவைடட் பை 50 போட்டிங்கன்னா 0.72 பர் ஹவர். எதோட நான் லிங்க் பண்ணுறேன்? டைரக்ட் லேபர் ஹவர்ஸோட ஓவர் ஹெட்ஸை நான் லிங்க் பண்ணிக்கிறேன். எப்போதுமே ஓவர் ஹெட்ஸ் ஆர் நவ் அப்சர்வ்டு பேஸ்ட் ஆன் த ஹார்ஸ் டேக்கன். ஸோ ஹார்ஸ் டேக்கனை அப்படி நான் இங்கே ஃபிட் பண்ணிக்கிறேன். 50,000 இன்ட்டு திஸ் ஒன். அப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியன்ஸ் வரும்போது 0.75க்கு பதிலாக இங்கே 0.72 தான் செலவு பண்ணியிருக்கிறீங்க ஒரு யூனிட்டுக்கு. ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் வந்து 50,000. then it is favorable, I think. எவ்வளோங்க? 1,500. வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியன்ஸ் 1,500 favorable. ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் வந்து எவ்வளோ? ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுமே. ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ஸ் 13,000 இன்ட்டு 4 கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் பாருங்க. மைனஸ் ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் வந்து 50,000. ஸ்டாண்டர்ட் வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் பர் ஹவர் வந்து 0.75. 1,500 ஃபேவரபிள். ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியன்ஸ் வரும்போது பட்ஜெட் ஸ்டாண்டர்டில் போடணும். ஓகே, எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியன்ஸ் வரும்போது இது ஒரு 2 இது ஒரு 2 கிளப் பண்ணி ஒன்னா போட்டுருங்க, தனித்தனியாக போடாதீங்க. ஒர்க்ஸ் ஓவர்ஹெட்டும் ஆஃபீஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட்டும் சேர்த்துருங்க. அதே மாதிரி 2 சேர்த்து. ஏன் தனித்தனியாக ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் அதுக்கு தனியாக இது தனியாக போடணும்? 2 கிளப் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேலை முடிச்சது. ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியன்ஸ் வரும்போது நம்ம இதோட கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம், பட்ஜெட் அண்ட் ஆக்சுவல்.
budgeted fixed overhead minus actual என்னப்பா பட்ஜெட் அது வால்யூம் வேரியன்ஸ் இல்லையா மறந்துருச்சு எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன அர்த்தம் நான் என்ன பிளான் பண்ண என்ன நடந்திருக்காதான் எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியன்ஸ் பட்ஜெட்டுக்கும் ஆக்சுவல் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட்டுக்கு உள்ள லிங்க் வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் வேரியன்ஸ் வால்யூம்னா பட்ஜெட் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் என்ன ஓகே நான் பட்ஜெட் வந்து 10,000 யூனிட்டுக்கு பிளான் பண்ணேன் ஆனால் 12,000 அவுட்புட் வந்திருக்கு அப்போ ஃபேவரபிள் 8,000 வந்திருக்கு அட்வர்ட்ஸ் ஸோ பட்ஜெட் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் ஓகே பட்ஜெட் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் எவ்வளோ இது ஒரு 2 இது ஒரு 2 4 ரூபாய் ஒரு யூனிட்டுக்கு பட்ஜெட் வந்து எத்தனை யூனிட் போட்டிருக்கிறோம் 20,000 யூனிட் பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை இப்படி டேட்டாவே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் நீங்க 4 × 20 80,000 ஸ்டாண்டர்ட் எவ்வளவு வந்திருக்கு 75,000 ஓகே ரெண்டு ஆட் பண்ணி போட்டுங்க ஸோ 4 rupees into 20,000 units budgeted minus 37 38 சேர்த்து போட்டிங்கன்னா 75,000 இப்போ 5,000 நமக்கு என்ன வந்திருக்கு ஃபேவரபிள் வால்யூம் வேரியன்ஸ் வரும்போது 13,000 units okay budgeted fixed overhead minus standard fixed overhead budgeted fixed overhead ல அதே தான் 80,000 rupees நம்ம ஏற்கனவே போட்டது 4 × 20 ஸ்டாண்டர்ட்னா ஆக்சுவல் அவுட்புட்டுக்கு போகணும் ஆக்சுவல் அவுட்புட் வந்து 13,000 ஒரு யூனிட்டுக்கு நான் எவ்வளோ பிளான் பண்ணியிருக்கேன் 2 + 2 4 ஆக்சுவல் அவுட்புட்டுக்கு ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் எவ்வளோன்னு போட்டோம்னா அது பேர் ஸ்டாண்டர்ட் 52 இது 80 ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 28,000 அட்வர்ட்ஸ் இது வேணா ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் வேரியன்ஸ் நான் இப்படி போட்டுக்கிறேன் பட்ஜெட்டு ஆக்சுவல் ஸ்டாண்டர்ட் பட்ஜெட் வந்து 13,000 யூனிட் ஆக்சுவல் வந்து சரி பட்ஜெட் வந்து 20,000 யூனிட் சாரி ஆக்சுவல் வந்து 13,000 யூனிட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணோம் 13,000 பட்ஜெட் வந்து 2 + 2 4 × 20 80,000 rupees ஆக்சுவல் வந்து 37 + 38 75,000 20,000க்கு 80,000னா 13,000க்கு எவ்வளோ இருந்திருக்கணும் இல்லையா 52 ஸோ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள கம்பேரிசன் தான் ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட் வேரியன்ஸ் அது எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு என்ன வேணும் இந்த ரெண்டுக்குள்ள லிங்க் எடுத்துட்டோம்னா இந்த நம்பர் எனக்கு வந்துடும் ஸோ அதனால் இதை தான் எடுக்கிறேன் காஸ்ட் வேரியன்ஸை பிரேக் பண்ண அந்த வேரியன்ஸ் நான் எடுக்கிறேன் now come on tell me what about the favorable situations and what about the adverse situations I think the total of favorable being 12,000 to total of adverse being 1,57,000 so ultimate 1,45,000 adverse so 1,04,000 I think இந்த நம்பர் தப்புன்னு நினைக்கிறேன் டோட்டல் போட்டு எனக்கு சொல்லுங்கப்பா 12,000 கரெக்ட் இது தப்பு இது எவ்வளோ 61,000 அல்டிமேட்டா எவ்வளோ வருதுங்க 49,000 ஸோ 1 lakh இது வந்து அட்வர்ட்ஸ் வந்திருக்கு இதுல இருந்து இது அட்வர்ட்ஸ் நம்ம லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா எவ்வளோ கிடைக்குது this is what about the actual profit we find out okay using the P&L account clear hope you will be now able to understand the reconciliation basic reconciliation is over